Hello friends, in this video we are going to solve the examples in practice set 1.1, that is from the chapter of sets of maths paper first, and also the activity which is given just before the practice set 1.1. Before starting to solve the examples in practice set, first we recall which we studied in the previous video. In the previous video, we have studied about the sets or what is meant by the sets. Sets are the collection of well-defined objects. Such type of collections are called the sets. In the other way, we can also define it as if we can definitely and clearly decide, definitely and clearly decides the objects in the given collection, then that collection are called a set. Such type of collection is called also the sets. And also we are studied about the methods of writing the sets. There are two methods of writing the sets. These are listing method, or it is also called as roster method, and the second one is the rule method, or it is also called as set builder method or set builder form. See the example, one example of this listing method. Here we write A is the set of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. This is the set of first 10 natural numbers. आता हा जो सेट आहे हा सेट फर्स्ट 10 नॅचरल नंबरचा सेट आहे. Here we write this set in listing method. We also discussed about the different examples how to write in listing method also. Then the second method is the rule method, or it is also called as set builder method. Here we write the above example in this method. In this method we write the objects in the form of a variable followed by a vertical line, and then we write the rule which used in that collection. Here these are the natural numbers less than 11 or less than equals to 10. तर हाच आपल्याला सेट असा लिहिता येईल रूल मेथड मध्ये. A is the set of all x such that x is a natural number and x is less than 11. किंवा याच्याऐवजी आपल्याला असंही लिहिता येतं x is less than or equals to 10. म्हणजे 10 पर्यंतच्या नॅचरल नंबर्सचा हा सेट आपल्याला असाही लिहिता येतो लेस दॅन 11 किंवा लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू 10. म्हणजे मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण लिस्टिंग मेथड आणि रूल मेथडमध्ये दिलेले सेट्स कसे लिहितात याची पण चर्चा केली होती. या व्हिडिओमध्ये आपण सुरुवातीला आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये जी ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे ती ॲक्टिव्हिटी आपण या ठिकाणी कंप्लीट करूया. See, here the question is complete the following activity. Here we write some different examples which are not given in textbook also. There are two columns, listing method and rule method. आता या ठिकाणी लिस्टिंग मेथड मध्ये फर्स्ट रो मध्ये लिस्टिंग मेथड मधला जो कॉलम आहे तो रिकामा दिलेला आहे आणि रूल मेथड मध्ये आपल्याला हा सेट दिलेला आहे. Here A is the set of all x such that x is a letter of the word success. या ठिकाणी हा सेट ए रूल मेथड मध्ये दिलाय, आपल्याला तो लिस्टिंग मेथड मध्ये लिहायचा आहे. सो हियर वी राईट ए. तर कशाचा सेट आहे हा, तर इज द सेट ऑफ अ लेटर ऑफ द वर्ड सक्सेस. सक्सेस या शब्दामधील लेटरचा हा सेट आहे. त्यात कुठले कुठले लेटर्स आहेत तर एस, यू, सी, ई. आता या ठिकाणी सी हा लेटर ट्वाइस 2 वेळेस आलेला आहे, त्यासोबतच एस हा लेटर 1, 2, 3 3 वेळेस आलेला आहे. मात्र लिस्टिंग मेथडमध्ये आपण ज्यावेळेस हे एलिमेंट्स लिहितो, ऑब्जेक्ट्स लिहितो, त्यावेळेस एक ऑब्जेक्ट फक्त एकच वेळेस लिहावा असा नियम आहे. दॅट्स वाय ए इज द सेट ऑफ this S, U, C and E. In listing method,
Here we write all the objects in curly bracket and which are separated by commas. या ठिकाणी आपण प्रत्येक ऑब्जेक्ट हा लिस्टिंग मेथडमध्ये कोमाने सेपरेट करतो. एक ऑब्जेक्ट एकच वेळेस लिहितो आणि याच्यामध्ये जो क्रम असतो हा क्रम कुठल्याही क्रमाने आपण हे ऑब्जेक्ट्स लिहिले तरी चालतात. द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज नॉट इम्पॉर्टंट इन दिस मेथड. नाउ इन द सेकंड एक्झाम्पल, it is the set of 2, 4, 6, 8 and 10. Here the set is given B. B is the set of 2, 4, 6, 8 and 10. आता हा जो सेट आहे हा सेट आपल्याला रूल मेथड मध्ये लिहायचा आहे. मग याच्यामध्ये कुठला रूल दिलेला आहे हे आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे. तर कुठला रूल आहे? आता हे नॅचरल नंबर्स तर आहेतच, पण सगळे नॅचरल नंबर्स नाहीत, म्हणजे 1, 3, 5 असे नाहीत, तर इव्हन नॅचरल नंबर्स आहेत and which are up to 10. 10 पर्यंतचे इवन नॅचरल नंबर्स हे या सेटमध्ये दिलेले आहेत. त्यामुळे आपण हे असं लिहूया, बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, व्हेरिएबल घेतलेला आहे, फॉलोड बाय वर्टिकल लाईन. आता याचा रूल लिहायचा आपल्याला, एक्स इज an even natural number and x is less than or equals to 10. किंवा याच्यापेक्षा पूर्ण वेगळा सुद्धा आपल्याला रूल इथं लिहिता येतो. पहा कसा लिहिता येतो ते, b is the set of all x such that x equals to 2n where n belongs to natural number and n is less than or equals to 5. पहा याचा अर्थ काय होतो, b is the set of all x such that x equals to 2n. तर n काय आहे, तर n is a natural number. Natural number which is less than or equals to 5. म्हणजे 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 2 into 5 up to 5 पर्यंत आहे. Because here it is written as n is less than or equals to 5. Then n equals to 5 घेतल्यानंतर हा शेवटचा नंबर येईल 10. या ठिकाणी या दोन्ही पैकी तुम्ही कुठलाही सेट लिहिला या रूल मेथड मध्ये तरी हा चालतो. दोन्ही रूल सॅटिस्फाय करणारा जो सेट आहे तो हाच आहे. त्यामुळे या दोन्ही पैकी कुठल्याही मेथडनं आपण हे लिहिलं तरी चालेल. Then in the next example, set given is C. C is the set of all x such that x is a color in rainbow. आता हा जो सेट C आहे हा रेनबो मधल्या कलर्सचा सेट आहे. आता या ठिकाणी आपल्याला हे माहित असलं पाहिजे की रेनबो मध्ये कुठले कुठले कलर्स आहेत, जे आपल्याला पाठ आहेत, आपल्याला माहित आहेत असं या ठिकाणी अपेक्षित आहे. आपण ते लिहूया. These are red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. These are the 7 colors: red, orange, yellow, green, blue and indigo and violet. आपण हे लक्षात ठेवण्यासाठी शॉर्ट मध्ये रॉय जी ब्यू किंवा मराठीमध्ये आपण याला ताना पिही निपाजा असं म्हणतो. याच क्रमानं का, तर याच क्रमानं हे कलर्स असतात रेनबो मध्ये. आपल्याला हे सायन्स मध्ये सुद्धा उपयुक्त होतं, त्यामुळे आपण याच क्रमाने हे लक्षात ठेवलेलं उपयुक्त होईल. Then the next example is, here in this example set D is given in which it is the set of A, E, I, O, U. We know that these are the vowels in English. हे इंग्रजी मधले स्वर आहेत. म्हणजे यातला रूल आपल्याला माहित झाला, कारण रूल मेथड मध्ये आपल्याला या ठिकाणचे जे ऑब्जेक्ट्स आहेत ते ऑब्जेक्ट्स व्हेरिएबलनं युनिकली रिप्रेझेंट करून आपल्याला त्या ठिकाणी याच्यामध्ये जो रूल यूज केलेला आहे तो रूल लिहावा लागतो. सो हिअर वी राईट डी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दॅट एक्स इज an इंग्लिश व्होवेल. इंग्रजीमधील स्वरांचा हा संच आहे. Here we write this
D is the set of all x such that x is an English vowel. आता या ठिकाणी ज्या पद्धतीने मी हे वाचतोय रूल मेथड मध्ये त्याच पद्धतीने आपण वाचायचं प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये, म्हणजे आपल्याला याचं रीडिंग व्यवस्थित लक्षात राहील. कारण आपल्याला काही क्वेश्चन मध्ये याचे रीडिंग सुद्धा विचारलेले आहेत. हाऊ टू रीड दिस, या ठिकाणी असा हा सेट लिहिलेला असतो आणि याला कसं वाचतात ते आपल्याला विचारलेलं असतं, ते आपल्याला इथे लिहावं लागतं. Now the next question is, here the set given is set m 1 8 27 64 125 dash dash dash. या ठिकाणी आपल्याला हा सेट रूल मेथड मध्ये लिहायचा आहे. आता कुठला रूल आहे हे लक्षात घ्या. तर हे 1 8 27 64 125 dash dash, these are the perfect cubes. पहा, 1 is the cube of 1, 8 is the cube of 2, 27 is the cube of 3. असे या ठिकाणी हे नॅचरल नंबरचे क्यूब्स हे क्रमाने दिलेले आहेत. त्यामुळे आपण या ठिकाणी हा सेट लिहू. m is the set of all x such that x is a perfect cube of natural numbers किंवा परफेक्ट क्यूब ऑफ नॅचरल नंबर्स लिहावंच लागेल. नॅचरल नंबर. या ठिकाणी या रूल मेथड मध्ये आपण ज्यावेळेस या व्हेरिएबल ना इथला ऑब्जेक्ट रिप्रेझेंट करतो त्यावेळेस इथं हे युनिक लिहायचं आहे, म्हणजे प्लुरल फॉर्म मध्ये नाही लिहायचं, सिंग्युलर फॉर्म मध्ये लिहायचं प्रत्येक वेळेला. पाहायचं एक्स इज अन इंग्लिश ओवेल, इथं ओवेल्स असं नाही, कलर्स इन रेनबो असं नाही, कलर इन रेनबो. इथं प्रत्येक ठिकाणी रूल मेथड मध्ये आपण ज्यावेळेस हा ऑब्जेक्ट रिप्रेझेंट करतो, एलिमेंट रिप्रेझेंट करतो, त्यावेळेस तो युनिकली एकमेव किंवा सिंग्युलर फॉर्म मध्ये आपल्याला हा रिप्रेझेंट करायचा आहे. नाउ द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज p is the set of all x such that x is an integer where x is greater than -3 and less than 3. आता p हा अशा इंटिजरचा सेट आहे की जे -3 पेक्षा ग्रेटर आहे आणि +3 पेक्षा लेस आहेत. असे इंटिजर कुठले आहेत तर -2 -1 0 1 and 2. तर या ठिकाणी आपण हा सेट p हा लिस्टिंग मेथड मध्ये किंवा रोस्टर मेथड मध्ये लिहिलेला आहे. Then the next example, q is the set of all x such that x is a perfect square number between 1 and 20. आता या ठिकाणी हा पण शब्द व्यवस्थित पहा, बिटवीन म्हणजे 1 आणि 20च्या दरम्यानचे परफेक्ट स्क्वेअर नंबर आपल्याला इथे लिहायचे. जर इथं फ्रॉम आला असतं तर 1 पासून आपल्याला स्टार्ट करावं लागलं असतं, बिकॉज 1 इज द परफेक्ट स्क्वेअर. आता इथं बिटवीन आहे म्हणजे 1 ते 20च्या दरम्यानचे, म्हणजे 1 आणि 20 ला सोडून मधले जे नंबर्स आहेत त्यातल्या परफेक्ट स्क्वेअर नंबरचा सेट हा या ठिकाणी क्यू दिलेला आहे. सो हिअर वी राईट क्यू. आता 1 सोडून पुढचा जो आहे मोठा म्हणजे 1च्या पुढचा जो नंबर आहे जो परफेक्ट स्क्वेअर आहे तो आहे 4, देन 9, देन 16 इज द स्क्वेअर ऑफ 4, देन 25 आहे पण तो 20च्या मोर आहे, 20 पेक्षा जास्तीच आहे, मोठा आहे, त्यामुळे तो येणार नाही. दॅट्स वाय क्यू इज द सेट ऑफ 4, 9 and 16. These are the perfect square numbers between 1 and 20. फ्रॉम आलं या ठिकाणी तर इथं आणखी एक नंबर ऍड होईल तो म्हणजे 1. इथं बिटवीन आहे म्हणून हा 1 या ठिकाणी ऍड होणार नाही. हिअर वी कम्प्लीट दिस ऍक्टिव्हिटी. अशा टाईपचे जे प्रश्न आहेत, कम्प्लीट द फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटी, हे अशा टाईपचे प्रश्न आपल्याला परीक्षेमध्ये 2 आणि 3, 2 किंवा 3 मार्काला येतात. हा 2 मार्काचा जो क्वेश्चन आहे 2 मार्क्सचा तो क्वेश्चन सेकंड ए मध्ये आपल्याला 3 ऍक्टिव्हिटी दिलेल्या असतात. या 3 पैकी एक ऍक्टिव्हिटी आपल्याला सॉल्व्ह करायची असते. त्या ठिकाणी प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी ही 2 मार्कासाठी आहे. तर क्वेश्चन थर्ड ए मध्ये आपल्याला 2 ऍक्टिव्हिटी दिलेल्या असतात, त्यापैकी एक ऍक्टिव्हिटी आपल्याला सॉल्व्ह करायची असते जी 3 मार्क्स एच म्हणजे प्रत्येकी 3 मार्काला असते. म्हणजे आता हा जो पॅटर्न मी सांगतोय, क्वेश्चन नंबर जे सांगतोय तो फायनल एक्झाम मधले किंवा टर्म एक्झाम मधले, फर्स्ट टर्म एक्झाम असेल, सेकंड टर्म एक्झाम असेल किंवा 10th ची बोर्ड एक्झाम असेल, त्या प्रत्येक एक्झाम मध्ये हा क्वेश्चन सेकंड ए हा आपल्याला ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन आहे, ज्या ठिकाणी प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी 2 मार्काला विचारलेली असते. तर क्वेश्चन थर्ड ए हा सुद्धा ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन आहे.
इथं फक्त एक ऍक्टिव्हिटी आपल्याला सोल्युशन करायचं आहे, जी प्रत्येकी 3 मार्काला या ठिकाणी विचारलेली असते. Now we are going to solve the examples in practice set 1.1. Question number first is write the following sets in roster form. म्हणजे आपल्याला हे जे सेट्स आहेत ते रोस्टर फॉर्म मध्ये म्हणजेच लिस्टिंग मेथड मध्ये लिहायचे आहेत. फर्स्ट द सेट ऑफ इवन नॅचरल नंबर्स. हिअर वी राईट द सेट ए. आता या ठिकाणी कुठलाही सेट घेतला तर चालेल, कुठलंही कॅपिटल लेटर. आपण ए घेतलेला आहे. हे सेट ऑफ इवन नॅचरल नंबर्स. इवन नॅचरल नंबर्स कुठले आहेत? 2, 4, 6, 8 कुठपर्यंत आहेत? तर ते इन्फिनिट पर्यंत आहेत. दॅट्स वाय डॅश डॅश डॅश. This is the set of even natural numbers which is written in roster form. Then the second question is the set of even prime numbers from 1 to 50. आता इथं आपल्याला प्राइम नंबर्स कुठले आहेत हे माहित पाहिजे आणि नंतर इवन प्राइम नंबर आपल्याला ते लिहिता आले पाहिजेत. प्राइम नंबर मीन्स द नंबर्स विच आर डिव्हिजिबल बाय itself and 1 only. In that type of numbers or such numbers are called prime numbers. मूळ संख्या की ज्या संख्येला तीच संख्या किंवा एक या दोन्ही व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही संख्येनं भाग जात नाही अशा संख्येला प्राइम नंबर्स मूळ संख्या असं म्हणतात. तर आपण हा सेट लिहूया. बी घेऊया. बी कसले प्राइम नंबर्स लिहायच्यात तर इवन प्राइम नंबर्स लिहायच्यात. आता प्राइम असणारी इवन नंबर एकमेव आहे विच इज 2. या ठिकाणी या सेट मध्ये फक्त एकच एलिमेंट आहे. नाउ द थर्ड एक्झाम्पल इज द सेट ऑफ निगेटिव्ह इंटिजर्स. तर निगेटिव्ह इंटिजर्सचा हा सेट आहे. या ठिकाणी आपण हा सेट सी घेऊया. निगेटिव्ह इंटिजर्स -1, -2, -3 इन्फानाइट, किंवा आपण हे उलट लिहिलं तरी चालेल. हे मायनस डॅश डॅश -3, -2, -1. आता या लिस्टिंग मेथडमध्ये आपण हे जे एलिमेंट्स आहेत हे कोणत्या ऑर्डरने लिहितो हे महत्त्वाचं नाही. आपण या ठिकाणी इन्क्रीजिंग ऑर्डरनं लिहिलेलं आहे पहा. तर लहानाकडनं मोठ्याकडं आपण -1 इज द लार्जेस्ट निगेटिव्ह नंबर. मोठ्यात मोठा हा निगेटिव्ह लार्जेस्ट निगेटिव्ह इंटिजर आहे -1 आणि तो आपण या ठिकाणी सेट लिहिलेला आहे. हा सेट आप तुम्ही असंही लिहिला चालेल -1, -2, -3, डॅश डॅश डॅश. देन द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज here we write the set of 7 basic sounds of sargam. These are also called as सूर. या ठिकाणी सरगम मधले जे 7 बेसिक सूर आहेत, मराठीमध्ये पण आपण त्याला सूर असं म्हणतो, तर हे सूर आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे सेट इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर और लिस्टिंग मेथड. here we write this set as D. आता आपल्याला हे 7 सूर माहीत असले पाहिजेत. कुठले आहेत तर सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा. सा 2 वेळेस येतोय, त्या 2च्या ऐवजी आपण हा या ठिकाणी राईट द 7 बेसिक साऊंड्स. डी इज द सेट ऑफ सा, रे, ग, म, प, ध, नि आणि सा. आता सा या ठिकाणी आलेला आहे, त्यामुळे आपण हे पुन्हा 2 वेळेस किंवा आणखी वेळेस इथे लिहायची गरज नाही, कारण लिस्टिंग मेथड मध्ये आपण एक एलिमेंट हा एकच वेळेस लिहितो. सो हियर वी राइट दिस सा ओनली वन्स. देन द सेकंड क्वेश्चन इज हियर वी कंप्लीट द फर्स्ट क्वेश्चन. राइट द फॉलोइंग सिम्बॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स. आपल्याला हे जे सिम्बॉलिक स्टेटमेंट दिलेले आहेत हे वर्ड मध्ये लिहायचे आहेत. आता हे साइन आपण पाहिलेलं आहे. कशाचं साइन आहे तर इज अन एलिमेंट ऑफ किंवा इट बिलॉंग्स टू, म्हणजेच 4/3 इज अन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू. तर सेट क्यू रिप्रेझेंट द सेट ऑफ रॅशनल नंबर्स. हे लक्षात ठेवा. एन इज द सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स, डब्ल्यू इज द सेट ऑफ होल नंबर्स, क्यू इज द सेट ऑफ रॅशनल नंबर्स, I is the set of integers and R is the set of real numbers. या ठिकाणी हे नंबरचे जे सेट आहेत हे रिप्रेझेंट करण्यासाठी जनरली या कॅपिटल लेटर्सचा यूज केला जातो.
N, W, Q, I, R. नॅचरल नंबर्स, होल नंबर्स, रॅशनल नंबर्स, इंटिजर्स अँड रिअल नंबर्स. आता या ठिकाणी Q हा सेट, इट रिप्रेझेंट द रॅशनल नंबर्स. सो हिअर वी राईट 4/3 is an element of set of rational numbers. किंवा या ठिकाणी 4/3 is an element of set Q असंही लिहिलं तरी चालेल. किंवा अजून एक पद्धत 4/3 belongs to set Q असंही आपल्याला वर्डमध्ये हे लिहिता येईल. Now in second example, here this is the sign of not belongs to or not an element of. या ठिकाणी आपण लिहूया वर्डमध्ये -2 is not an element of set n or set of natural numbers. Then मगाशी सांगितल्याप्रमाणे या ठिकाणी हे आलेलं आहे. आता हे रूल मेथडमध्ये लिहिले, आपल्याला ते फक्त रीडिंग करायचंय, वर्डमध्ये ते लिहायचंय. हिअर वी राईट दिस P is the set of all P small मध्ये such that this is read as such that P is an odd number. Here we write this in word. आपण हे शब्दामध्ये लिहिलेलं आहे. Now the next question is question number 3. Here write any two sets by listing method and by rule method. आपल्याला दोन सेट्सचे असे एक्झाम्पल लिहायचे आहेत की जे दोन्ही पद्धतीमध्ये, लिस्टिंग मेथड आणि रूल मेथड या दोन्ही पद्धतीमध्ये लिहायचे आहेत. हिअर फर्स्ट वी राईट द लिस्टिंग मेथड. A is the set of, सोप्यात सोपे एक्झाम्पल आपल्याला इथे लिहिता येतील. 2, 4, 6, 8 झालंय. देन रूल मेथड, हेच एक्झाम्पल आपल्याला रूल मेथडमध्ये लिहायचं आहे. ए इज द सेट ऑफ, काय रूल आहे याच्यामध्ये, दीज आर द फर्स्ट 4 इवन नॅचरल नंबर्स किंवा इवन नॅचरल नंबर्स लेस दॅन 10 किंवा दीज आर द मल्टिपल्स ऑफ 2, फर्स्ट 4 मल्टिपल्स ऑफ 2 म्हणजे 2च्या पटीतील पहिल्या 4 संख्या या ठिकाणी दिल्या. म्हणजे या तिन्हीपैकी कुठलाही रूल लिहिला तरी आपल्याला चालेल. ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दॅट एक्स इज इवन नॅचरल नंबर अँड एक्स इज लेस दॅन 10. जर या ठिकाणी लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू आलं तर इथं 8 आपल्याला लिहिता येईल. देन इन द सेकंड एक्झाम्पल, हिअर वी राईट लिस्टिंग मेथड. तर लिस्टिंग मेथड मध्ये आपण हा सेट लिहूया B 3, 6, 9, 12 and 15. These are the multiples of 3, first 5 multiples of 3. 3च्या पटीतील पहिल्या 5 संख्या या ठिकाणी आपण लिहिलेल्या आहेत. So here we write this in rule method. B is the set of all x such that x equals to 3n, where n belongs to natural number and n is less than or equals to 5. आपल्याला असं लिहिता येईल की B is the set of all x such that x is the multiple of 3 which is less than or equals to 15. म्हणजे हाच सेट त्यांना पण रिप्रेझेंट केला जातो, फक्त लिहिण्याची पद्धत वेगळी आहे. इथं जे आहे ते जास्तीत जास्त सिम्बॉलिकली लिहिलेलं आहे आणि त्या पद्धतीमध्ये आपण ते वर्डमध्ये लिहितोय. दोन्हीपैकी कसंही लिहिलं तरी चालेल. आता या ठिकाणी आपण हे 2 एक्झाम्पल्स लिहिलेले आहेत इन बोथ दी मेथड्स, लिस्टिंग मेथड अँड रूल मेथड. आता याच्यापेक्षाही वेगळे एक्झाम्पल्स तुम्हाला लिहिता येतील. कुठलेही एक्झाम्पल्स आपण इथे लिहिले तरी चालतील, कारण क्वेश्चनमध्ये आपल्याला सांगितलंय राईट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड अँड बाय रूल मेथड. म्हणजे यापेक्षा वेगळे एक्झाम्पल सुद्धा तुम्ही इथे लिहू शकता. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4.
हिअर राईट द फॉलोइंग सेट्स युजिंग लिस्टिंग मेथड. आता हे जे सेट्स आहेत हे सेट्स फक्त आपल्याला लिस्टिंग मेथडमध्ये लिहायचे आहेत. हिअर द फर्स्ट एक्झाम्पल इज ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलार इयर. भारतीय सौर वर्ष असं याला मराठीमध्ये म्हणतात. आपण गेल्या वर्षी 8वी स्कॉलरशिपमध्ये मराठी महिने अभ्यासलेले आहेत. बहुतांशी सर्वांना हे पाठ पण असतील. कुठले महिने आहेत ते? तर ते आहेत चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ आणि फाल्गुन. तर हे महिने, या महिन्यांचा हा सेट आहे, तो आपण इथे लिहूया. ये लिस्टिंग मेथडमध्ये लिहायचा आहे. चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ आणि फाल्गुन. आपण काउंट करू. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. आता या ठिकाणी कुठल्याही ऑर्डरनं हे लिहिले तरी चालतील, कारण हे लिस्टिंग मेथडमध्ये या ऑब्जेक्टची जी ऑर्डर आहे ती ऑर्डर कुठल्याही ऑर्डरनं म्हणजे लिहिले तर हे चालतात. देन द सेकंड एक्झाम्पल हिअर, दिस इज द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लिमेंट. आता कॉम्प्लिमेंट मधल्या लेटर्सचा हा सेट आपल्याला लिहायचा आहे. हिअर वी राईट द सेट ए. द लेटर्स आर सी, ओ, एम, पी, एल, ई. देन एम आहे, या ठिकाणी एम आलेला आहे. पुन्हा ई आहे, ई पण आलेला आहे. एन, एन नाही, त्यामुळे इथे लिहूया. अँड टी. या ठिकाणी लिस्टिंग मेथडमध्ये आपण हे ऑब्जेक्ट्स लिहित असताना ही काळजी घ्यायची की हा ऑब्जेक्ट एकाच वेळेस याच्यामध्ये आला पाहिजेत. जरी त्या वर्डमध्ये एकपेक्षा अधिक वेळा हा किती लेटर आलेला असेल तरी इथं सेट लिहित असताना मात्र ते आपण एकच वेळेस लिहितो. देन द थर्ड एक्झाम्पल, द सेट ऑफ ह्युमन सेन्सरी ऑर्गन्स. आता ह्युमन सेन्सरी ऑर्गन हे पण आपल्याला माहीत असणं अपेक्षित आहे इथं. आता कुठलेही सेन्सरी ऑर्गन्स आहेत तर मराठीमध्ये अगोदर सांगतो. कान, नाक, डोळे, जीभ आणि त्वचा. पंचज्ञानेंद्रिय असं आपण त्याला म्हणतो, की ज्याच्याद्वारे आपण ज्ञान मिळवतो, त्यालाच ह्युमन सेन्सरी ऑर्गन्स असं म्हणतात. हिअर वी राईट दिस सेट एज बी. नोज, आईज, इयर्स, then skin and tongue. 1 2 3 4 5. These are the 5 sensory organs. Now the set of prime numbers from 1 to 20. This is the fourth example. Here we write the set as C. Set of prime numbers कुठून आहेत? फ्रॉम 1 to 20, 1 पासून 20 पर्यंतच्या प्राईम नंबर्सचा हा सेट आहे. प्राईम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19. 20 पर्यंतच्या संख्येचा प्राईम नंबरचा सेट आपल्याला लिहायचा आहे, त्यामुळे या ठिकाणी हा 19 पर्यंत येईल. नाव द फिफ्थ एक्झाम्पल इज द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. जगामधील जे कॉन्टिनेंट्स आहेत, खंड आहेत, हे खंड आपल्याला इथे लिहायचे. हिअर वी राईट दिस सेट एज डी. इज द सेट ऑफ एशिया, आशिया आपल्याला माहित आहे, आफ्रिका, देन अमेरिका. अमेरिकेमध्ये 2 आहेत, विच आर द नॉर्थ अमेरिका अँड साऊथ अमेरिका. देन युरोप, देन ऑस्ट्रेलिया, and the last one is Antarctica. One, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. आपल्याला माहित आहे की जगामध्ये 7 खंड आहेत. ते कुठले कुठले आहेत?
Asia, Africa, North America, South America, Europe, Australia, and Antarctica. This is the set of the continents of the world. Now the next question is question number 5th. Write the following sets using rule method. Here we have to write the given sets which are in the listing form in rule method, or it is also called as set builder form. आता हे पुन्हा पुन्हा त्या मेथडला वेगळ्या भाषेमध्ये किंवा वेगळ्या ह्याच्यामध्ये काय म्हणतात हे का सांगतोय, तर आपल्याला जो क्वेश्चन येतो तो क्वेश्चन या ठिकाणी रूल मेथडनं लिहा म्हणून येऊ शकतो किंवा सेट बिल्डर फॉर्म मध्ये लिहा म्हणून येऊ शकतो. त्यावेळेस आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की रूल मेथडलाच सेट बिल्डर फॉर्म असंही म्हणतात. हिअर द गिवन सेट इज, तर पहा ह्या सेटमध्ये काय दिलंय, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 and 100. Here will be perfect square numbers. आता हेच आपण सिम्बॉलिकली पण लिहू शकतो. Here A is the set of all x such that x equals to n square, where n belongs to natural number and n is less than or equals to 10. म्हणजे अशा x चा हा सेट आहे. A is the set of all x such that x equals to n square, where n belongs to natural number and n is less than or equals to 10. It means that it is the set of perfect square of natural numbers less than or equals to means up to 10. याच्यामध्ये अजून काय चेंज आपल्याला करता येतो, तर n is less than 11 असे लिहिता येतं. मग लेस दॅन 11 लिहिलं तर हे इक्वल टू चं साइन लिहिण्याची गरज नाही. नाउ here the second example is B is the set of 6 12 18 24 30 36 42 and 48. These are the multiples of 6. आता हे असं सिम्बॉलिकलीच लिहूया आपण, ते सोपं जातं. Here B is the set of all x such that x equals to 6n, multiple of 6, where n belongs to natural number and n is less than, पहा किती मल्टिपल आहेत, 6 8 जा 48, म्हणजे फर्स्ट 8 मल्टिपल्स आहेत. मग इथं फक्त लेस दॅन लिहायचं असेल तर 9 लिहिता येईल, आणि लेस दॅन ऑर इक्वल टू लिहायचं असेल आपण या ठिकाणी असले n इज लेस दॅन, लेस दॅन ऑर इक्वल टू लिहिलं होतं, आपण इथं फक्त लेस दॅन घेऊया, लेस दॅन 9, 9 पेक्षा लेस 8, म्हणजे याचे 6 चे फर्स्ट 8 मल्टिपल्स आहेत असं याचा मीनिंग होतो. फक्त इथं जर इक्वल्स टू लिहिलं तर इथं 8 येतं, हे लक्षात ठेवा. देन द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज हिअर सेट C इज गिवन, द लेटर्स S M I L E. आता याच्यापासून एक मिनिंगफुल वर्ड आपल्याला तयार करायचा आहे. मग या ठिकाणी आपल्याला सोपा वर्ड दिसतोय, चांगला पण दिसतोय, स्माइल, त्यामुळे आपण तो लिहूया. C is the set of all x such that x is a letter in the word smile, SMILE. आता याच लेटर्स पासून जर दुसरा एखादा अर्थपूर्ण शब्द तयार होत असेल तरी तो सुद्धा लिहिला तरी चालेल. म्हणजे कुठलाही याच्यापासून जो शब्द की ज्याचा अर्थ तयार होतो म्हणजे अर्थपूर्ण होतो असा शब्द आपण इथे याच्यापेक्षा वेगळा लिहिला तरी सुद्धा चालतो. मात्र त्याच्यामध्ये फक्त हे सगळे लेटर्स आले पाहिजेत. देन in the next example, here the days of week are given from Sunday to Saturday. So here we write D is the set of all x such that x is a day in a week. Here we write this rule. या ठिकाणी याचे जे एलिमेंट्स आहेत हे एलिमेंट्स आपण व्हेरिएबल रिप्रेझेंट करतो आणि स्ट्रेट लाईन फॉलोड करून त्याच्या पुढे आपण तो एक्स व्हेरिएबल ज्यासाठी घेतलाय तो आपण इथे रूल लिहितो इन द रूल मेथड. सो हिअर वी राइट डी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दॅट एक्स इज अ डे इन अ वीक. आठवड्यातील तो एक दिवस आहे, अशा डेजचा हा सेट आहे. देन the fifth example is here the set x is given and here these letters are also given. Here is the set of, आता याच्यापासून अजून एक अर्थपूर्ण शब्द आपल्याला तयार करायचा आहे. Here x is the set of all x, small x आपण घेतले, such that
X is a letter in the word. तर कुठला शब्द तयार होतोय पहा अर्थपूर्ण इथं. तर वेगवेगळे होतात. ईट होतो EAT, किंवा टी होतो, किंवा ATE एट होतो, इटचं भूतकाळी रूप. कुठलाही लिहिला तर चालेल. इन द वर्ड टी, आवडतं पेय आपलं, या ठिकाणी आपण लिहूया टी. हिअर वी कंप्लीट all the examples in practice set 1.1.